सो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ पिलर 1 A2 शुरू करना जिस मनी सप्लाई और CRSLR रिप वगैरह देखोगे। ये सारिया चीज़ां तकरीबन काफ़ी पेजेस के विच कवर है। सब तो पहला टॉपिक अपने कोल किहड़ा है जी, डिमांड ऑफ मनी की। ये चीज़ दे विच क्या याद रखनी है कि हाँ जी जिहड़ी मनी है, मनी के 3 यूसेज मोटिव्स लिख के गए हैं। कौन लिख के गए हैं? जॉन मेनार्ड केन्स, ये वाली बुक है उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट इंटरस्ट एंड मनी 1936 1936। उन्होंने दसिया कि लोग 3 रीजनस करके पैसा रखते हैं। द वेरी फस्ट इज़ ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है रोज़ की खरीद, मतलब सब्जी वगैरह रोज़ के जो भी खर्चे होंगे हैं, दुध दही। दूसरा होंगे प्रिकॉशनरी मोटिव होंगे लोगों का। प्रिकॉशनरी मतलब कि मतलब कुछ सेव करके रखने घरे, मतलब कोई बीमार हो गया तो वो है ना, किते जाना पै जाए, एकदम कुछ खराब हो जाए, एकदम टैंकी वगैरह लीक हो जाए ओह। तीसरा है स्पैकुलेटिव मोटिव। स्पैकुलेटिव मतलब कि यह जी अमाउंट तुसीं रखनी है, तुहानूं उम्मीद है कि हाँ जी इन फ्यूचर कुछ भी तुहाडा ना कोई कुछ तुसीं असैट खरीदना है, मतलब तुसीं उहदे लई साਂਭ के रखिया होया है, उहनूं कहंदे स्पैकुलेटिव मोटिव। सो 3 मोटिव्स करके ही इंसान पैसे रखते हैं एज पर दी केन्स थ्योरी। दैट्स इट। बस ये चीज़ याद रखनी है, तीनों चीज़ां। रीजन बिहाइंड NCERT च टॉपिक दिता होया तां याद रखना, नथिंग मोर दैन इट। उस तो बाद की है टोटल डिमांड ऑफ मनी। कोई ये कोई सीन नहीं भी वाई, सिंपल याद रखना कि टोटल डिमांड ऑफ मनी के ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पैकुलेटिव डिमांड नूं जोड़ के उन्होंने टोटल डिमांड ऑफ मनी कहना है। नाउ द क्वेश्चन वुड बी कि प्रिकॉशनरी मोटिव वाली कादे नहीं विच जोड़ी, बस ये एवें रूल दिता होया। तो बात कुल मिलाकर ये है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी बाय जॉन मेनार्ड कीन्स क्या बोलती है कि आपको लाख रुपए सैलरी मिली, 90,000 आप बैंक में सेव करोगे, 10,000 कैश में रखते हो। 3 कारण से कैश में रखते हो। शॉपिंग के लिए मानी ट्रांजैक्शन डिमांड, ये सब बीमार हो गया, कहीं दूर घूमने जा रहा हूँ, युद्ध हो जाएगा, प्रिकॉशनरी डिमांड। और तीसरा ये आपको बोल दिया कुछ और चीज में शॉपिंग करना है, और उसे हम शॉपिंग नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आप दिखाएं राइट में खरीदूंगा। तो 3 रीजन व्हाई पीपल कीप सम मनी इन कैश। मैं 30 सेकंड देता हूं, इतना दिमाग में उतारो, पॉसिबल तो लिख लो, क्योंकि इसके बाद 90 के रेशो में है कि 90 बैंक में अपने हाथ में रखा। कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जब कैश हम हाथ में ज्यादा रखते हैं, ऐसा कब होगा? एक बार चीज आपको याद रखनी है कि ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल्स टोटल डिमांड फॉर मनी। ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। हम कहे अभी तो तुमने कहा कि देखो 3 की डिमांड होती है, और इधर तुम बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल टोटल डिमांड फॉर मनी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा एनसीईआरटी लिखा है 3 की डिमांड होती है, ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव। और इधर तुम बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल टोटल डिमांड फॉर मनी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा एनसीईआरटी लिखा है, और वो एक्सप्लेन करने बैठे नहीं। और बड़ी चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, वो ये पंजाबी उतरती नहीं, तो विल नॉट अंडरस्टैंड सिंपली क्या बराबर है। ये उसी फॉर्मूला है, टोटल डिमांड ऑफ मनी इक्वल्स ट्रांजैक्शन प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड। अब सिचुएशन ये है कि कौन सी सिचुएशन में जब आप कैश ज्यादा रखेगी, सपोज अब तक हमने ये देखा कि मान लो रुपया उसने 10,000 कैश में रखा, 90,000 बैंक में डिपॉजिट किया। बट व्हाट इफ इन्फ्लेशन यानी महंगे बढ़ जाए, कि ऑनियन में पहले 10 रुपए के मिलते थे, अभी मान लो 50 के हो गए, और वो ऑनियन की दुकान वाला यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको कैश लेके घूमना पड़ता है। अरे सारी चीजें मान लो पे हो गया, हर चीज हो गया, देन व्हाट विल यू डू? आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे ज्यादा, तो बैंक से आप निकालोगे और अपने पास कैश रखोगे 20,000, तो स्वाभाविक है बैंक में आपका कम पैसा बचे, कितना 80,000। तो ये फैक्टर क्या हुआ? इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती है, जनता बैंकों से पैसा बाहर निकालती है, क्योंकि उसको डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए कैश में ज्यादा पैसा लेके घूमना पड़ता है। तो इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं कि देखिए ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल टोटल डिमांड फॉर मनी। मतलब कि टोटल कैश जनता कितना रखना चाहती है अपने हाथ में, और उसमें हमने देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल। यानी महंगाई बढ़ेगी, कितना रखना चाहती है अपने हाथ में, और उसमें हमने देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्हों आप थोड़ा लिख लेंगे हैं, क्या लिखा है ये जो क्या बोला सर ने, टू, मतलब कि टोटल कैश जनता कितना रखना चाहती है अपने हाथ में, और उसमें हमने देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो ट्रांजैक्शनल डिमांड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल। यानी महंगाई बढ़ेगी तो जनता बैंकों से ज्यादा पैसा विड्रॉ करके कैश में लेके घूमेगी। मैं थोड़ा ऐसे समझा दी हाँ कि हाँ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होंगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कुछ एवं होंगे कि फॉर एग्जाम्पल गुरु को 1 रुपया है, मेरे को 2 रुपये है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल च सीन पता क्या होंगे, जे इधर चीज़ वधी तो उन्नी ही इधर बढ़ूंगी। मान के चलो इन्हों को 2 रुपये हो गए तो मेरे को कितने रुपये होंगे? 4 रुपये। इन्हों को 4 रुपये हो गए, मेरे को कितने रुपये होंगे? 8 रुपये। इन्हों को 8 रुपये हो गए तो मेरे को कितने रुपये होंगे? 16 रुपये। समझ आ रही है? फाइन। सो दिस इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिन्ना इधर बढ़ूंगा उन्ना ही इधर बढ़ूंगा, बट दोनों ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये वाला सीन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही ये कह रहे हैं कि हाँ जी जिन्नी महंगाई बढ़ूगी उन्ना ही लोगों का बैंक के विचों पैसा वध निकालिया जाएगा।
ठीक है, जिन्नी महंगाई ਵਧੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਲਾਈਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ this withdrawing the money from the bank, or simple in vice versa you can say withdrawing money from the bank is directly proportional to inflation. No, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ only then people will withdraw money. if inflation would high only then people will withdraw money. so ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ directly proportional ਆਏਗਾ, then ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਲੋਕੀ withdrawing money। समझ आया? अगेन आई गिव 37 ये फैक्टर दिमाग में और फॉर्मूले के हिसाब से उतारो, क्योंकि अब इसमें और दो फैक्टर ऐड होंगे, फिर एक ही चीज करते हैं लोग। देखो इधर भी पॉसिबल हो तो आज से लिख के तैयार करो। इन्होंने भी लिखे महंगाई बढ़ेगी तो बैंक से ज्यादा पैसा निकालना होगा रोजाना खरीदारी के लिए। व्हाट इफ वी ऐड सम मोर फैक्टर्स? एक चीज होती है जीडीपी। जीडीपी हम लोग पिलर 4 में समझेंगे। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में भारत में जितना टोटल नया प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कंबाइन करो, उसे कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब आप सोचिए जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जनता शॉपिंग कर रही है। जो फैक्ट्री में कार बनी तो वो कार मालिक ने जनता को, अपने वर्कर्स को सैलरी दी, कार फैक्ट्री वाले ने रॉ मटेरियल के लिए किसी को पेमेंट दिया, तो बहुत सारा पैसा बैंकों से निकाल के इधर उधर सबको देना पड़ता है, सैलरी के रूप में, रॉ मटेरियल पेमेंट के रूप में। और जिनको सैलरी मिले वो भी आगे कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं, वो भी कैश लेके घूमते रहते हैं कि हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है, हमें सैलरी मिल रही है, शॉपिंग करते हैं। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ट्रांजेक्शन डिमांड, शॉपिंग वाले कारण से जनता कैश लेना घूमना ज्यादा पसंद करती है, बैंकों में पैसा थोड़ा कम रखेगी। तो जीडीपी भी फैक्टर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जब जीडीपी बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, और स्पेसिफिकली हम कहें तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी वो और बढ़ जाती है। तो दिस इज सेकंड फैक्टर। तो इन्फ्लेशन और जीडीपी ऐसी चीज है जिससे मनी की डिमांड बढ़ती है। सो मनी की डिमांड बढ़ती है मीन्स पीपल विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम द बैंक, पीपल नीड मोर मनी। सो जे इन्फ्लेशन बढ़ी ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਮੀਨਸ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੀਨਸ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਲ ਗਰੋ। if people will keep money in their bank account then how will GDP will grow? So this is absolutely right and it should definitely be happen. So यही दसिया होया कि इन्फ्लेशन और जो इधर दसिया होया और GDP दोनों इत्थे बने हुए। हाँ जी, इन्फ्लेशन और GDP दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किहदे जी, आह ट्रांजैक्शनल डिमांड। तां करके इन्होंने इधर देखो जामनी जामनी जो दो एरो लगाए हुए हैं, है ना, आ पिक्चर साइड, है ना, ट्रांजैक्शन के उपर लगाए हुए ना, ट्रांजैक्शन डिमांड के उपर दो जामनी जामनी। सो वही शो कर रहा है कि ट्रांजैक्शन डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू GDP एंड इन्फ्लेशन। मीनस इन्फ्लेशन बढ़ूगी तो भी ट्रांजैक्शनल डिमांड ज़्यादा होगी। ट्रांजैक्शन मतलब कि लोगों की खर्चे बढ़नगे, ठीक है। तो जो GDP होगी तो भी शॉपिंग, पेइंग, सैलरी, बाइंग रॉ मटीरियल्स एंड ऑल, ठीक है, वो भी होंगे। तो करके जामनिया के मीनिंग दसिया हुण तक थोनों, इधर भी हैगी वैसे। हाँ सो आह आ जामनी समझाए हजे तक कि ट्रांजैक्शन डिमांड जिहड़ी है वो इन्फ्लेशन और GDP ते निर्भर करती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ूगी तो भी यह बढ़ जानी, जो GDP बढ़ूगी तो भी यह बढ़ जानी ट्रांजैक्शन डिमांड, ठीक है। मैं समझा दी किवें बढ़ूगी। अब ऐसा क्यों पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो हमको पढ़ना है। अब तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर बचत आप करते हैं बैंक के अंदर पैसा, सपोज सेविंग इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहे हैं 9%, अब पैसा इन्वेस्ट करो 9% आपको रिटर्न देंगे। और उस सिचुएशन में आप 10,000 तो कैश में रखते थे, 90,000 बैंक में रखते थे, ये 10,000 कैश में क्यों रखा, ट्रांजेक्शन बाकी कारणों के लिए। अब मान लीजिए बैंक ये कहती है हम आपको सेविंग इंटरेस्ट 9% नहीं देंगे, 6% देंगे, कम ब्याज देंगे आपकी बचत पर। तो फिर जनता सोचे तो भाई बैंक में क्यों पैसा मैं रखूं, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ ताकि कहीं पर मुझे अच्छे प्राइस पे गोल्ड मिल जाए, जमीन मिल जाए, तो मैं वहां पर पैसा शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वहां पर हो सकता है मुझे 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर बैंक इंटरेस्ट कम ऑफर कर रही है तो जनता ने 90,000 डिपॉजिट किए थे उसमें वो थोड़ा विड्रॉ करेगी तो कैश भी रखेगी और बैंक में बचा एक ही। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, ये तो थोड़ा उल्टा रिलेशन दिखता है कि अगर कोई बैंक या आपने किसी कंपनी का बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो बॉन्ड में भी कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो जब आपको ऐसा अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिला है, 9 की जगह 6 मिला है, देन वी विल विड्रॉ द मनी, हम निकल जाएंगे और हम गोल्ड प्रॉपर्टी या किसी और चीज में ऐसे हम जुगाड़ से या बिटकॉइन खरीद लिया, कुछ ऐसा खेल करें, ये करेंगे। तो ये सब क्या है, सट्टा लगाने का सोच रहे हैं, स्पेकुलेटिव माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर देखो इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होगा, सपोज 9 की जगह 6% इंटरेस्ट ऑफर किया जाए, और मैं यहाँ पर सेविंग्स वाली इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, लोन वाली नहीं, तो जनता क्या करेगी, पैसा बैंकों से उठा लेगी। तो ये ऐसा फैक्टर है कि जैसे जैसे सेविंग इंटरेस्ट कम होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इंक्रीज होती है, ऐसा ये उल्टा रिश्ता चलता है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਅਸੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬਾਈ ਸਮਥਿੰਗ, ਸਮ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜੂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਗੋਲਡ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜੂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਬੌਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि स्पैकुलेटिव डिमांड दा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशंस है, इनवर्सली फाइन। तां करके ये एरो ये चीज़ शो कर रहे हैं।
अब हम तीनों को कंबाइन करें, इन्फ्लेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जीडीपी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पेकुलेटिव डिमांड ऐसी है कि जो सेविंग इंटरेस्ट से इनवर्सली उल्टी है। सेविंग इंटरेस्ट का ऑफर होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड ज्यादा करके बैंक से पैसा उठा लेते हैं। और ये तीनों अपने अपने हिसाब। स्पेकुलेटिव डिमांड ऐसी है कि जो सेविंग इंटरेस्ट से इनवर्सली उल्टी है। सेविंग इंटरेस्ट का ऑफर होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड ज्यादा करके बैंक से पैसा उठा लेते हैं। और ये तीनों अपने अपने हिसाब से प्रेशर डालते हैं टोटल डिमांड ऑफ मनी, उस हिसाब से मार्केट में रहती है। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਇਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਸ रिलेशन है। फाइन, लेकिन 30 सेकंड इसको उतार, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, इसमें खुद ये सब लगाने मत बैठ जाना। इस टाइम बनाने का क्वेश्चन नहीं चला, मैं एग्जाम पास करने के लिए रखा है जो बेसिक को पढ़ने का क्वेश्चन था 30 सेकंड। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਇਹੀ ਆਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਯੂ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਦੈਨ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲੋ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫॉर एग्जांपल वन मोर, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द बैंकिंग in the saving accounts is getting low, you know they are offering low interest rate, then speculative demand would be high. is this statement correct? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ speculative demand would be high. So there is inverse relation, there is inverse relation, keep this thing in your mind। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗॉट इट? ਸੋ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨਕਮ, ਦੈਟ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਐਸੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੈਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਂਡ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਜੀਬਲ? ਟੈਂਜੀਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਮਤਲਬ ਦੀਜ਼ ਐਸੈਟਸ ਐਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਟ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ? ਵਿਚ ਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਇਨਕਮ ਔਰ ਵਿਚ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਇਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਕਮ, दैट इज एसेट है ना। टेंजिबल भी हो सकता, इंटेंजिबल का मतलब है कुछ एवं जिवें पेटेंट टू मैन्युफैक्चरिंग अ ड्रग, ये वाली करा ली तुसीं। होर की हो सकता है इंटेंजिबल असैट कि जिवें तुहाडे कस्टमर्स दी लिस्ट है, तुहाडे लई ओह असैट है। फाइन। सो एंड लाइबिलिटी दूसरी साइड, सो दूसरे पासे लाइबिलिटीज़ है ऑब्लीगेशंस टू पे। व्हाट ऑब्लीगेशंस कि हाँ जी पहला दस रहे हैं कि लाइबिलिटीज़ हुंदी की है। लाइबिलिटी मैंने देनदारी जिहड़ियां कि अ कंपनी और एनी वन हैज़ टू पे, ऑब्लीगेशन टू पे, चुकाना ही पैनी अमाउंट, दैट इज लाइबिलिटी। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫॉर एग्जांपल इंटरस्ट टू बी पेड ऑन दी लोन्स और बॉन्ड्स। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, दैट इज योर लाइबिलिटी। फाइन। अगर ਤੁਸੀਂ बॉन्ड्स ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੀਸਰਾ ਬਾਕਸ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਵੇजेस ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟਸ ਟੂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਇਰਸ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ टाइम डिपोजिट। मैं इधर तो समझा दिंदी हाँ इन्होंने थोड़ा, मनाल साहब जी बंद करो, आई विल टीच यू दमादम। सब तो पहला लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ये बिल्कुल मैंने आता है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट्स इनटू कैश। एनीथिंग, कोई भी एसेट है, वेदर इट्स हाउस और योर प्लॉट ऑफ लैंड और एनीथिंग और कार, इफ देयर इज ईज of converting that asset into cash, that means the liquidity, cash is the most liquid asset, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ liquidity high ਹੈ। ਹਾਈਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, 골ਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਮੰਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਸੈਕ ਤੇ ਟੀ ਬਿਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇਉਂਗੇ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਮਾਦਮ ਵਿਕ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਬੌਂਡਸ ਆਫ ਰੈਪੂਟੇਡ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1 2 3 ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। फाइन। ए 2 नंबर ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ, ਆ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋਮ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਕਲਪਚਰਸ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਸਕਲਪਚਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾइंड ਦੀ बायर्स एट राइट प्राइस इंस्टेंटली। फाइन। लिक्विडिटी सिर्फ 2 ही है जी, हाईली लिक्विड और रिलेटिवली इलिक्विड। देखो ध्यान ना, रिलेटिवली इलिक्विड लिखा हुआ है। फाइन। सो ये 2 ही है जी, हाईली लिक्विड और लैस लिक्विड चाहे तुसी बोल लो। सो लिक्विडिटी इंजैक्शन और इन्फ्यूजन किनू कहंदे हैं, द फिनोमेना व्हेन आरबीआई बायस बैंक्स और एनबीएफसीज जी सेक्स टी बिल फाइनेंशियल एसेट्स टू गिव देम कैश। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਰੱਖੂਗਾ,
ठीक है, बैंक विल गिव टू दी पीपल। सो इन दिस सेंस पीपल हैव मनी, लोगों को पैसा आ जाना, और इसी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ liquidity is injected by the RBI. Got it? The next phenomena is liquidity trap. We will read it later. ਅੱਛਾ ਲਿਸਨ, ਦਮ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੈਟ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਬੈਂਕ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਬੈਂਕ। ਡਿਮਾਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗੀ, ਦੋਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੈਂਕ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਦੀ ਮਨੀ। फाइन, टाइम लायबिलिटी बस यही याद रखना है कि टाइम लायबिलिटी ऑफ अ बैंक के अंदर की आंदा है, एफडी आंदी है जी, कम्युलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स आंदा जी, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आंदे हैं। फाइन, तो बैंक लीगली नॉट रिक्वायर्ड टू पे कस्टमर बिफोर मैच्योरिटी, है ना। एक मैच्योरिटी एफडी कराई हुई है तो अगर कस्टमर पहला आ जाता है तो वह पेनल्टी लगा के इंटरस्ट अमाउंट दिंदा है। बैंक में पे आफ्टर डिडक्टिंग पेनल्टी और इंटरस्ट। ठीक है। एट द डिमांड साइड कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मैंने पता की होंगे, करंट अकाउंट है जो ज़्यादातर ये बिजनेसमैन वगैरह खिलाते होंगे क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली मनी की लोड़ पैंदी है, तो जिन्ना मर्जी उन्होंने कुछ प्रोविजनस और कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह दित्तियां होंदियां है इफ दे हैव ओपन दी करंट अकाउंट। सो यस, ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड ड्राफ्ट डी अगर किसी ने, है ना, मतलब मैं पिछले भी समझाया सीगा, अगर बाजीराम वाले है ना काफ़ी डी इकट्ठे हो गए एंड दे गो टू बैंक एंड डिपॉजिट द डी, सो डेफिनेटली दे हैव टू इमीडिएटली गिव द मनी टू द बाजीराम रवि। ओवरड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड एफडी। ठीक है, एफडी ਦੇ ਵਿੱਚ ओवरड्यू बैलेंस ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਨਕਲੇਮਡ डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट पाए हैं अनकलेम्ड, अगर ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੂਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਮੋਰ ਮਨੀ ਹੀਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੈਟਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਫਡੀ ਤੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਮੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਇਨਟੂ ਕੈਸ਼। ਐਫਡੀ ਤਾਂ ਲੈਸ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਜੀ, ਐਫਡੀ ਕਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਭਰੇ ਮਾਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। क्या चीज़ है ग्रीन डिपॉजिट वाला सीन। सो लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। फाइन, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਵਰ ਔਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ। ग्रीन डिपॉजिट क्या है? ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ do you want to deposit your money in the green deposit? if customer says yes ਤਾਂ SBI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਐਫਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਵਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਹੀਅਰ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਐਫਡੀ ਵਾਲੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਗਿਵਨ ਲੋਨ ਟੂ ਦੀ ਸੱਚ ਕਸਟਮਰਸ who want to establish solar panel और ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਲੋਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਟੇਕਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇਨਵੈਸਟ ਦੈਟ ਮਨੀ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਵੇਅਰ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਰੀ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ SBI ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। RBI ਨੇ गाइडलाइन रिलीज की सीगी। टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, इट्स मनी इज लोन टू द ग्रीन और इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट। हु कैन कलैक्ट सच डिपॉजिट? बैंक भी कर सकते हैं, डिपॉजिट टेकिंग NBFCs कर सकती हैं लाइक बजाज फिनसर्व वगैरह। हाउसिंग फाइनांस कंपनीज भी कर सकती हैं जिमें कैनफिन वगैरह। इतने तीन दिते हुए हैं जी, बैंक, डिपॉजिट टेकिंग NBFCs ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਡਨ। ਬੈਂਕਰ ਗਿਵਨ ਲੋਨ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਲੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ SBI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਹ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ, ਟੋਬੈਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ
you know, they can take the loan but not from the green deposit, otherwise they can take the loan from the bank. So this is the scene. SBI ने जी launch किया green FD with 3 tenure 111 17 1777 2222 1111 1777 2222, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ if such bank NBFC unable to find green words in immediately for giving long term loan, then NBFC can invest into liquid investment with the maximum maturity 1 year, like up to 1 year maximum maturity ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ up to 1 year ਹੋਵੇ, treasury commercial paper kind of. If such bank accepted the green deposits but cannot find the green borrowers, then RBI will not penalize this. These deposits are covered by, this is important, these deposits of the customers means FD ਉਹਨਾਂ ਦੀ are covered by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, DICGC. Deposit Insurance, deposit जो ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ insurance, और credit the guarantee corporation. So even if the bank fails, shutdown depositor will get 5 lakh refunded by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ? So the extra information here, Wikipedia site, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is a specialized division, oh shit, of RBI, which is under the jurisdiction of Ministry of Finance, Government of India. Fine. ਇਹਨੂੰ establish, ਇਸ corporation ਨੂੰ establish ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 15 ਜੁਲਾਈ 1978 under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act. मतलब ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਹੈ for the purpose of providing insurance of deposits and guarantee of credit facility. ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, for the purpose of providing insurance of deposit, ਠੀਕ ਹੈ, and guaranteeing of credit facilities. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਿੰਗ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ, the limit was increased from 1 lakh to 5 lakh on 4th Feb 2020. Okay, so this is done. Next, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨ ਰੂਪੀ ਕਰੰਸੀ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, not in dollar or euro. So it is not compulsory for every bank or NBFC to raise or accept green deposit. उनकी मर्जी है, like it is not compulsory for every automobile company to launch the e-vehicle. In the same manner, हर बैंक ਨੂੰ ਇਹ accept या raise करने ही पैने green deposit. This is not compulsion at all. This is what? This is voluntary है जी, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, not compulsion. So ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਇਮੈਜਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਅਰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਸਾਈਡ ਇਟ। ਸੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰ ਕੋਲਡ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਫॉर द बैंकिंग नॉलेज लाइक नॉट इंपॉर्टेंट, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਇਨਪੈਰੇਟਿਵ ਔਰ ਅਨਕਲੇਮਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲਕ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਨਓਪਰੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਕਲੇਮਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਓਪਰੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਨਓਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਾਊਂਡ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਫ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਆਰ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਡ ਫॉर 10 years, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਨਕਲੇਮਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ FD ਕਰਾਈ, ਨੋਟ ਕਲੇਮਡ ਵਿਦਨ 10 years from the date of maturity, within 10 years from the date of maturity. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ 4200 ਕਰੋੜ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਦਗਮ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਦਗਮ ਪੋਰਟਲ ਇਜ਼ ਫॉर the unclaimed bank deposits. The deposits which are unclaimed can be claimed by someone using the Udgam portal if he or she is related with the depositor in any manner. ठीक है, अगर if deposits remain unclaimed, deposit है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ unclaimed ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ for 10 years in a bank, banker need to transfer it to the deposit
Depositor Education and Awareness Fund, DEA. So Depositor Education and Awareness Fund of RBI. Got it? ਇਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦਗਮ ਪੋਰਟਲ ਫॉर ਇਟ। ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੈਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਗਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਦਗਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ? no need to learn, ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਕਲੇਮਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਲੋਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਫੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 'ਚ FD ਵਾਲੀ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਮਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਡਨ ਪੈਨਿਕ ਵਿਡਰੋਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨॉट गिवन एज लोन, पीपल नो दैट देयर मनी इज सेफ, फाइन इज सेफ नॉट सेफ। इधर की होता है रिस्क इज हाई मोर, why so? Because both time and the deposit are given as loan. So for example Vijay Mallya fled the country and it will create more problem. So in the same sense, customer have this example in their mind, so they can think hanji fractional reserve banking is used in India, so whatever। ਇਹ full reserve banking ਜੀ growth ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਜਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ RBI ਵੁੱਡ ਸੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਨੈਰੋ ਮਨੀ ਜੀ। ਨੈਰੋ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ? CU ਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ M1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, कमर्शियल बैंक का कासा है, डिमांड डिपोजिट टाइम डिपोजिट है कमर्शियल बैंक की। पोस्ट ऑफिस की सिर्फ डिमांड डिपोजिट है, यदि अपनी डिमांड डिपोजिट के सिर्फ सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं होंदा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ यूजली ओपन बाय दी बिजनेसमैन, so this is not opened in the post office saving bank because the name saving suggests itself it is for the savings। टाइम डिपोजिट तो दोनों इधर होंगी, ठीक है। सो नैरो मनी के किमें याद रखना है? नैरो मनी च करंसी कॉइन एंड करंसी विद बैंक भी है, विद पब्लिक है, सॉरी डिमांड डिपोजिट भी है, दैट्स इट। ये नहीं है तिने। लिक्विडिटी उरे ज़्यादा होंगी है, ठीक है, क्वांटिटी यदि घट है, दिख ही रहा है, ये ज़्यादा लिक्विड है। ज़्यादा लिक्विड क्यों है? देखो टाइम डिपोजिट वाला तो ये ऐड ही नहीं है, जद जी करे तुम बैंक चो कढ़ा सकती हैं, यह है ही पाया ही घर च मोर लाइक हथ च पे है, तो ये जद मर्जी कढ़ा सकती है। फिर ये क्या रह गया फिक्स ਉਹ। दूसरा है M2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਦੋਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੋਡ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੋਡ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੱਕ ਲਏ, ਆ ਚੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਆ ਡੱਬਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਇਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ,
ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਨ N3, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਧਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। M4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, M4 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਪਲਾਈ ਲੌਜਿਕ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਫਾਰਮੂਲਾ। M3 ਕਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, M1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਬੈਂਕ, ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਦ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸੋ ਯੂ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਦੀ M3। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਫਸਟ ਫਾਈਂਡ ਦੀ weight of the citizen, similarly to make a good monetary policy, RBI will have to find the quantity of money in the system, that's why this is found। definition क्या है, money supply means the total amount of money in an economy at any given time। significance क्या है ਇਹਦਾ, money supply plays a crucial role in price level, यानी कि inflation ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ money supply ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। money supply ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, money ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਔਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਐਂਡ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਕਿਆ ਹੈ, RBI ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਥਰੂ ਦੀਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਚੈਟ GPT ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਵਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ RBI ਮੈਜਰਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਥਰੂ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਓਨਲੀ ਦਿਸ ਵਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ M3 is most commonly used measure for the money supply known as the aggregate monetary resource, aggregate money supply, because out of all the money supply indicator this is the indicator RBI will focus the most for its analysis while designing the monetary supply। but why ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। in above formula the money supply ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ we are only counting the net demand net time deposit, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ only public ਦੀ deposit in bank। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰ ਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। M1 M2 ਆਰ ਕੋਲਡ ਨੈਰੋ ਮਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਆਰ ਬ੍ਰॉड ਮਨੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਈਜ਼। ठीक है, M1 M2 since these terms are given in the NCERT full, we have to prepare and accept it. It is not some great thing worthy of exam, we have to just spend one word discussion only। as per the NCERT class 12 M4 की है जी M3 plus total deposit with post saving organization, post office saving excluding the national saving certificate। so why you revision so why your revision table does not revision table does not talk about the national saving। पेडेंटरी कहते मैंने बाल की खा लगती है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द मनी एग्जाम, सो दिस इज सेट बाय द सर। आप पढ़ करके देखिए। सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਮਨੀ, ਨੋਟਿਸ ਮਨੀ, ਟਰਮ ਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। क्या है ये, call money borrowed for one day during the or like this duration also called the overnight। notice money क्या होता है 2 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ। term money 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਬਰੋਡ ਮਨੀ ਔਰ ਨੈਰੋ ਮਨੀ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ, ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ M3 a bank generates with the each rupee of M0 available to them। मल्टीप्लायर अमाउंट ऑफ M3 यानी कि M3 ਦੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, M0 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਫਾਈਨ, ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਬੇਸ यानी कि M0 and the economy money supply यानी कि M3, indicating how fast the money supply will grow from the bank lending activity। M0 to M3 कितनी fast हो रहा है, it shows the bank's ability of lending activity। fine, higher the value of MM money multiplier, higher the liquidity in the market and vice versa। ठीक है, vice versa means जितनी liquidity होगी market ਦੇ ਵਿੱਚ उतना ही money multiplier ਵਧੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ RBI ਦੀ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਿੰਗ यानी कि in India demand deposit is used for what, for giving the loan। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ for giving the
loan. Of course, the time deposit is also used, but this is important in the fractional. अगर ये use कर लिया जाता है ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो कैश रिजर्व रेशो CRR ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, किमें कंट्रोल करता है? सो जिन्नी अमाउंट, ठीक है, एक बैंक है, मान के चलो आह बैंक है, जिन्नी अमाउंट ये डिपोजिट कस्टमर ने सारी है ना डिपोजिट करा के रखती, आह ये बहुत सारी अमाउंट है, मान के चलो 100 रुपये डिपोजिट कराती, इतने बैंक को तो लालच हो जाऊगा, बैंक का सारा पैसा है जो 100 रुपया वो लोन पर दे दूँगा ताकि इन्हू पैसा बने। बट नहीं, इतने फिर रोल आता जी RBI का। RBI की करता है, इनू कहता है ना भाई CRR रखो, एक अलग अमाउंट रखो CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो यही रखो। हाँ, फिर एक ही करूँगा, एक तरह की ना पाबंदी लाऊंगा कि हाँ जी सारा का सारा पैसा लोन पर नहीं देना, ठीक है। तो लिखा हुआ कैश रिजर्व रेशो कंट्रोल दी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड क्रेडिट, दिस वर्ड क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इन दी फॉलोइंग मैनर। सो वो चीज़ पढ़नी आप फाइन। सो ये क्या दिता हुआ आपको कि हाँ जी कोई बैंक M0 तो 100 रुपया है, कोई बैंक है उन्हें 100 डिपोजिट कराया बैंक वन किसी मैं डिपोजिट कराया 100 रुपया, ठीक है, उन्होंने क्या कराया 100 रुपये चो 10 रुपया रख के अगे 90 रुपये लोन देता। 10 की है कैश रिजर्व रेशो 10% चल रही है, जब 10% चल रही है कैश रिजर्व रेशो तब ये हाल हो जाना जो मैं समझाने लगी थोड़ा। सो 90 रुपये लोन ते देते, वो जिन्हें बंदे ने लोन लिया सी उन्हें भी जाके अगे किसी अपने बैंक के जाके जमा कराते, फिर वो बैंक ने क्या करा 81 रुपये रख के अपना 10%, लेकिन 90 का 10% 9 निकलता सी उन्होंने फिर इतने रख लिया, बाकी लोन दे देते, ठीक है। सो अगे इन्हें भी महाशय जी ने अगे अपने बैंक जाके जमा कराते, उन्होंने भी यदा 10% कढ़िया तो रिजर्व कर लिया तो बाकी दे अपने लोन दे देते। सो ये जो एवें जिगजैग अगे चलती रहूँगी ये, ठीक है। बट फाइनल जाके ये टोटल सम अमाउंट कितनी बन जानी कि आ वाली लोनिंग वाली 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया बन जानी चाहिए, जिधर मर्जी ला लो, कहते 1000 रुपया इन्होंने तो टोटल करके रखता, समा को इधर करना चाहिए था या फिर इधर करना चाहिए था, पता नहीं किस हिसाब न करे। सो एम सिस्टम है इनू, चाहे आप बुक च देख लीए NCERT के उत्थे शायद वधिया दिता होगा। उपर मैं जो समझाया उन्होंने दोबारा समझते मनी मल्टीप्लायर जो तुसीं पता करना है तो तुसीं क्या करना है, उपर M3 रखना जी अमाउंट अपन बनी है, यानी कि जिन्ना टोटल बनया बैंक्स के उपर रखनी है, जिन्नी M0 पाई सी यानी कि हाई पावर्ड मनी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हाई पावर्ड मनी वाला 100 रुपया पाई सी, सो कट कटा के 10 आ गया, 10 का मतलब है कि मनी मल्टीप्लाई कितना है 10, ठीक है। इन अबव एग्जाम्पल 10% CRR जनरेटेड 10x टाइम्स ऑफ M0, ठीक है, M0 जिन्ना भी सी वह 10x जनरेट करूँगा, MMA शो करता है, MMA शो करता है, ठीक है। सो कहते आप पिछे क्या करें जी, इन अबव एग्जाम्पल अपने को CRR जोड़ा है उन्हें जो कि CR 10% से तो 10 टाइम्स ऑफ M0 क्रिएट करता है। अगर 4% रिजर्व रेशो है वो किन्ने जनरेट करूँगी जी, वो 4% तुसीं देख लो कि हाँ जी अपना 1.125, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट देखना तो क्या करोगे 1/CRR तो 25 टाइम्स, ये क्या सीगा 10% मतलब 10/100 1/10 आ गया सी ना, सो दैट मीनस 10 आह, ठीक है, 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर सीगा, मीनस वट एवर द अमाउंट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 10 दैट वुड बी दी मनी मल्टीप्लायर। इतने की है जो 4% रखते हैं आप CRR तो 25% इनक्रीज़ होता है, ये नोटिस करी गल जिमें ही 10% किया सीगा 10 सीगा, 4% करता तो 25% हो गया, जो 2% कर दिए मान के चलो समझ आया 50 टाइम्स हो जाना। सो आई होप कि थोड़ा मनी मल्टीप्लायर का सारा केस समझ आ गया होना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, इफ CRR दिस तो दिस थ्योरेटिकली, बट हाउएवर इन प्रैक्टिकल कहते मनी मल्टीप्लायर बी लोअर दैन द 25x ड्यू टू द पुअर बैंकिंग पेनिट्रेशन। ओके, लोग जमा नहीं कराते है तो ये जो हुणे मैं जो भी समझाया वो नहीं होना। सो कल आप सॉरी ਹੁਣ तक आपने उरे तक किया कि हाँ जी इस तक इन अ फंक्शनल इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 एंड CRR विल ऑलवेज बी लैस दैन 100%। बिल्कुल ओके है, मैंने समझ है। MM डायरैक्टली इंप्रूव करता है, ठीक है, अगर CRR दे विच रिडक्शन होंदी है तो MM बढ़ूगा, ठीक है, वाइस वर्सा रिलेशनशिप है इन्हां दे विच।
MM directly improves as economy develops, consumption, loan demand increasing, banking penetration, digital economy, cashless economy, ਇਹ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ MM ਵਧੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵੀ MM ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ। MM ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PYQB ਹੈ ਇਹ। ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ MM ਵਧੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ, ਲੋਕੀ ਲੋਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੂਗੀ। RBI ਜਦ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਚੀਪ ਈਜ਼ੀ ਡੋਵਿਸ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਰੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ RBI ਪੈਸਾ, ਤਦ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਧੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 2x ਸੀਗੀ, 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 3x ਸੀਗੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 5x ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 5x। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ध्यान नाल। अब ये तो मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए डिपॉजिट लोन ऐसा बोला। टेक्निकली इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल रिजर्व, क्योंकि 10% लॉक हो रहा है। उसके चलते जो बैंकिंग एंड क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन की जो एक्टिविटी आगे बढ़ रही है एंड इट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो उसके चलते जो गुणक प्रभाव हो रहा है वो चीज हमने 5-10 मिनट अभी पढ़ी है। जो भी समझे इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व एंड क्रेडिट क्रिएशन की पूरी सिस्टम है। भाई ये मोहम्मद इधर ये डॉट करके आप ये सब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਐਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ M0 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ M3 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ CRR ਦਾ ਹੈ। CRR ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਟ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨ 1 marks means it can come in 1 line. MM also affected by the income and the saving of the public. Fine. Employment, of course employment ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨਕਲੂਜਨ ਔਰ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ है ना ਇੰਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਓ, ਲੋਕੀ ਲੋਨ ਲੈਣ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਵੇ, ਲੋਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲੋਕੀ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬਸ ਕਤਾਰ ਐਵੇਂ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਾਈਨ। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ CRR ਔਰ ਕੈਸ਼ ਆਰ ਲੀਕੇजेस ਟੂ ਦੀ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਸੇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2025 क्या कह रहे हैं, कहना कैश रिजर्व रेशो एंड कैश आर लीकेजेस टू दी मनी मल्टीप्लायर। हाउ आई विल टीच यू। सो CRR और कैश है जो लीकेजेस की तरह काम करते हैं। क्या कहना चाहती हैं, सो ईजी कि हाँ जी कैश लीकेज की तरह किमें काम करता है कि हाँ जी अगर ज़्यादा कैश है जो अगर इंडिविजुअल्स रखन लगे इन देयर हैंड्स, ठीक है, तो मनी लीक हो जूगी फ्रॉम दी बैंक डिपॉजिट्स। अगर बैंक डिपॉजिट के मनी लीक होगी तो अगे बैंक्स हैं जी लोन वाली एक्टिविटी किमें करूँगे, जो लोन वाली एक्टिविटी नहीं करूँगे तो मनी मल्टीप्लायर किमें होगा। सो इन दिस सेंस कैश होल्डिंग बाय द पीपल इज काइंड ऑफ लीकेजेस ऑफ दी मनी मल्टीप्लायर। दूसरा है कैश रिजर्व रेशो। इफ कैश रिजर्व रेशो इज हायर मीनस बैंक को ज़्यादा रिजर्व रखना पैना विद RBI। सो अगर बैंक को अमाउंट ही घट रहेगी अगे लोन देने लिए तो मनी मल्टीप्लायर वुड डेफिनेटली would be increased. Fine. So CRR also act as a leakage in this sense जो ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ। ਵਾਈ ਸੋ LPG ਰਿਫੋਰਮਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ was on the peak in 2017, after reforms, you can see this graph is drastically increased just after this 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਫਰੋਮ 2001 to 2024 ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2025 ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਜੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ MM ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿਡਰੋ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਸੋ MM ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ MM ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਫ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮੋਰ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਦੇਅਰ हैंड एंड ਲੈਸ ਇਨ डिपॉजिट्स। ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਮਨੀ ਕਿਆ ਹੋ ਇਕੋਨਮੀ, ਸੌਰੀ ਉਹਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵਿਲ डिक्रीज या मनी मल्टीप्लायर विल डिक्रीज। देखो मनी डिमांड लिखा हुआ है,
ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵਿਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਲਤੂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਹੈ 2 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਆਂਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 24 ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਇਰ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਹਾਇਰ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕਿ ਮਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ MM ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਿਡਰੋਲ ਆਫ 2000 ਨੋਟਸ ਬਾਈ ਦੀ RBI, 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਦ ਵਿਡਰੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ 500 ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਅਰ 2000 ਨੋਟ ਇਨ ਦੀ ਬੈਂਕਸ, ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ 2000 ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿਡਰੋਲ ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੰਘ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਰਜਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਬੈਂਕਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ NBFC ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ HDFC, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜਰ ਦਾ ਵੀ MM ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕਰ ਔਰ ਜਦ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਚੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਵਧੇ ਜਾਊਗਾ, ਘਰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ ਆਲਸੋ MM ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ M0, also called the reserve money, fine, also called the it is also known as high powered money, you know, high powered money। actually ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਸੀ, PPSC 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਸੋ M0 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ PPSC ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਟੋਟਲ ਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ 1 and 2 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੋਂਗ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਡੀਪਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਸੋ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵਿਦ ਦੀ RBI। ਕੁਛ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 1 and 2। ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਬਾਈ ਦੀ RBI ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਲਡਰਸ, ਆਰ ਨੋਟ ਰਿਫੰਡੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ ਔਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਨੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੈਟ ਕਰੰਸੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ RBI ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕਰੰਸੀ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈਲ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਵਿਦ ਦੀ RBI। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ high powered money, currency with public, other deposit with the RBI, cash with bank, and bankers deposit with RBI, the other deposits maybe। ठीक है, ये दिता हुआ है the very first statement, I don't know from there they have taken this, so ये चीज़ मैनू दोबारा देखनी पैनी, ਇਹਦੀ explanation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੱਸ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ M0, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ what is M0। ਠੀਕ ਹੈ, also called as reserve money। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ M0 measures the total amount of paper money, measure करता है and coins in circulation plus the reserves means deposits of RBI ने कुछ अपना डिपॉजिट करके रखा होना, वो भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड ਹੁੰਦਾ है। reserves means the deposits of RBI। ठीक है, सो ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ M0 ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਨੀ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਬੇਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨੀ ਔਰ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਮਨੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। So different books give different answer, basically it boils down the image given above। ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੜਾਉਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ what is M0। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ PPSC ਨੇ ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ M0 ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਹੋ, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 55 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦੀ M0। ਠੀਕ ਹੈ, M0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜੀ, ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ
और दूसरी स्टेटमेंट हो सकती है बैंकर्स वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश का मतलब है कि बैंक वाले डे टू डे एक्टिविटीज़ ਲਈ जो अमाउंट अपने कोल रखते हैं। ठीक है, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਬੈਂਕਰਸ ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕਰਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਦ ਆਰਬੀਆਈ। ਫॉर एग्जांपल CRR ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ M0 ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਐਜ਼ CRR। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ CRR ਵਧਾਤਾ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ M0 ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਿਦ ਆਰਬੀਆਈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2016 'ਚ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ PM ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ। ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਫॉर ਬਲੈਕ ਮਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਫਰਡ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਕੁਛ % ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਿਦਾਊਟ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ 4 ਈਅਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੀਵਡ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੈ? NBFC ਹੈ। NBFC ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ ਜੀ? M0 ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ M0 ਵੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਵਟ ਐਵਰ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਆ 3 ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ PPSC ਦਾ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ PPSC ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਫ CRR ਇਨਕਰੀਜ਼ M0 ਵੁੱਡ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ M0 ਵਧਣ ਦੇ ਵਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਅਸੈਟ will increase then M0 would increase according to economic survey. Let's understand. देखो ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, FDI ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਕਸ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਅਸੈਟ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਟ ਫੋਰਨ ਅਸੈਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। I have to suck means buy extra dollar from here to keep the exchange rate stable. क्यों करता जी वो? exchange rate ਨੂੰ stable ਕਰਨ ਲਈ। such dollar will go in my net foreign asset in my forex reserve. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ NFA ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੈਨ M0 ਵੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹਾਊ? ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ NFA ਦੀ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NFA ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਊਂਗਾ? ਜਾਂ ਫੋਰੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਖਿੱਚੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਫ ਆਈ ਸਕ ਡਾਲਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਪੇਡ ਰੁਪੀ ਟੂ ਸਮਨ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕ ਕਰ ਲਏ ਬਸ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ। ਰੁਪੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੁਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਸਲਾਈਡ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 10 = 30, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਲਰ ਦੇਤਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 30 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। M0 ਵੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਫ NFA ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੈਨ M0 ਵੁੱਡ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ M0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ M4 ਤੱਕ CDS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ NCERT ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। M0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ M0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। M1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਵਿਦ ਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ DD में ने डिमांड डिपॉजिट्स ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ M1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ M2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰੋ,
currency with public, currency and coin and currency with public, plus demand deposits of commercial bank, plus demand deposits of post offices, saving banks. So ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ M2 done. M3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? M3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ M3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੱਟਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ coin and currency with public ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂ, ਪਲੱਸ ਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ, ਪਲੱਸ ਨੈਟ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਨੈਟ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ FD ਵਾਲੇ, FD ਔਰ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਔਰ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਨੈਟ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਰੇ? ਨੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਔਰ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਵੇਅਰ CU ਇਜ਼ ਦ ਕਰੰਸੀ notes plus coin held by public, and TD is the net demand deposit held by commercial bank. The word net implies what? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ the word net implies. So ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ what is this net? net ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ? net ਜੋ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ net, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? net implies to that only deposits of the public held by the bank are to be included in the money supply. ਦ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਚਾਹੇ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੋਲਡ ਇਨ ਅਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਰ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇਨ ਦੀ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਨੋਟਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕੰਬਰਸਮ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ, ਇਗਨੋਰ ਦਿਸ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੀ NCERT ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। M0 ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, what is written here? What is issued under the RBI Act, means the creation of money. M0 is created by the RBI Act, under the RBI Act, by the RBI issue department, of course, with the condition that the issue department's asset must match its liabilities. ठीक है, RBI केवल उतना ही पैसा छाप सकता है जिसकी परिसंपत्तियां इसके इशू विभाग के पास हो, मीनस जिन्ने असैट होंगे उन्नी ही लाइबिलिटी ये क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट मीनस M0 इज ऑल अबाउट दी लाइबिलिटी ऑफ दी RBI। सो यही एक बार PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ M0 इज दी लाइबिलिटी ऑफ दी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यस ऑफ कोर्स दिस इज एब्सोल्युटली फाइन और करेक्ट स्टेटमेंट। लाइबिलिटी ऑफ दी इशू डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਆਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਟੋ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI, CRR वगैरह ये वाला, और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है, RBI को जिन्ना पिया है क्या लाइबिलिटी केड़ी होंदी है, केड़ी लाइबिलिटी है। अदर डिपॉजिट्स विद यानी लाइबिलिटी इन द सेंस कि जब कोई जे RBI तो यह वो करना आ जाए तो RBI को यह वापस लेना पैना काइंड ऑफ। अदर डिपॉजिट्स विद दी RBI केड़े होंगे हैं? पब्लिक के डिपॉजिट्स होंगे हैं, NBFC ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ 2-3 ਹੀ ਹੈ ਬਸ, 1 2 3 ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲਾ CRR ਜਿਹੜਾ RBI ਕੋਲ ਆ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜੀ RBI ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੈਟ ਆਫ ਦੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ RBI, ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਰੂਪੀ ਕੋਇਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। RBI ਬਾਈਜ਼ coins and 1 rupee notes from the government and circulate it as a agent of the government। डिटो लर्न कर लेनी, कोई दिमाग नहीं लाना, बस आह लाना कि रट्टा मारना कि बाई वर्ड है। गोल्ड कॉइन्स ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਗੋਲਡ ਦੀ ਬੁਲੀਅਨਸ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ 115 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਫੋਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੈ IMF ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਨੋ ਸੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਫੋਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Indian government securities through which government borrows money and return principals interest at later date। हाँ जी, RBI यूनियन गवर्नमेंट ते अपनी GSEC वगैरह भी खरीद लेंदा है। ठीक है, उस तो बाद की है
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹਿਸਟੈਰਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋਲਡਰ ਵਾਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 25% ਆਫ ਹਿਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇਨ RBI ਫॉर ਅ ਲੌਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 4 years ਯੂ ਨੋ MO ਇਨਕਰੀਜ਼ RBI ਅਸੈਟ ਸਾਈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਅਗਰ M0 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ N0 ਤਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਦ RBI ਦੀ ਅਸੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ RBI ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੈਟ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਅਸੈਟ ਵੱਧ ਗਈ ਮੰਨ ਕੋ ਚਲੋ 500 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੈਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੌਂਡ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਰੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉੱਧਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ ਸੈਟ ਮੀਨਸ M0 ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਿਊਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ is to exchange the public tone अगर पब्लिक ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ RBI does at the agent of the government whose responsibility is to exchange the broken coins ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਲ ਕੋਇਨਸ ਔਰ RBI 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ RBI ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਏਜੰਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਊਐਵਰ these items are liability of the government as per the RBI website all coins of one paper note are liability of the all coins and one issued by the government and liability are also ठीक है so however some books interpret RBI circulate them RBI is responsible for getting the 1 rupee note exchange RBI ਦੀ liability so ਇੰਨਾ confuse ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ if in doubt for MCQs then tick government ਆਪਾਂ government ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ that's it ਜੇ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ government is liable government is responsible how can some same thing become a asset and liability ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ what is this next is on gold price RBI liability asset money supply and FRBM ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫॉर ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਜੋ ਕਿ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਆਹ ਫੋਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਇਹ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ 2 1 ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ A ਵਾਲੇ 'ਚ 1 ਹੈ C ਵਾਲੇ 'ਚ 1 ਹੈ ਸਿਰਫ 2 'ਚ 1 ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ 2 ਹੈਗਾ ਇੱਕ 'ਚ 2 ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ C ਵੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੀ ਦ ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੋ B ਵੀ ਗਿਆ C ਵੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸੈਟ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੈਟ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ RBI ਦੇ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਗੋਲਡ ਬੁਲੀਅਨਸ ਫੋਰਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰੂਪੀ ਕੋਇਨ ਔਰ ਰੂਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੈਟਸ ਇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ 4 ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੈ 1 3 5 ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 1 3 5 ਵਾਲੀ 5 ਕਿੱਥੇ ਹੈ 2 ਤੇ 5 ਹੈ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਇਹ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 1 2 ਐਂਡ 5 ਬਟ 1 2 ਐਂਡ 5 ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਐਂਡ 5 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ FRBM ਐਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿਦਿਨ X% ਆਫ GDP ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਆਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਦੇ 3% ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਿਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਲਰ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੋਰੋ ਫਰੋਮ ਦੀ RBI
ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਆਰਬੀਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲੋਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫॉर ਇਟਸੈਲਫ from primary markets except in two situations: short term ways and means advances during war diseases। गवर्नमेंट नहीं ना बोरो कर सकती आरबीआई तो भी जाके आरबीआई तो बोरो कर लिए, कुछ उधार मांग लेगी। आरबी कैन बाय एंड सेल गवर्नमेंट्स लोन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम दी सेकेंडरी मार्केट फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स इन OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। हाँ जी, जो कि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੈਟ मतलब कि पैसा कमाने का जरिया भी बनता है किहदा जी, आरबीआई का। ठीक है, आही पिक्चर की शो कर रही है कि गवर्नमेंट ਨੂੰ जब लोन चाहिए है, पैसे चाहिए हैं, तो गवर्नमेंट को दो ऑप्शन है। एक तो शॉर्ट टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿਲ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸਿਸ CMB ਐਂਡ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ GSEC ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਕੋਬੇਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ। ਈਕੋਬੇਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ मतलब कि ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੋਨ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਈਕੋਬੇਰ ਰਾਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਟ ਬਾਈ ਫਰੋਮ ਹੀਅਰ ਡਿਊ ਟੂ FRBM ਐਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ FRBM ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬਾਈ ਸੈਲ ਲੋਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। गवर्नमेंट कैन बाय सेल हेयर ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकती है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट क्या होता है, इट मीनस आरबीआई प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स टू गिव एज लोन्स टू दी गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए माड़ा घाटा होया, जब आरबीआई को लंघ जूंगे ये भी पैसा दे दो, इनू कहोगे मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। हाउएवर दिस प्रोसेस इज डिफिकल्ट नॉट ईजी ड्यू टू FRBM एक्ट। ठीक है, कंडीशन लाइक लर्नड अबव, क्योंकि उन्होंने कहा होया एक तो डायरैक्ट जो आरबीआई है ना प्रिंट कर करके दे भी नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ टू कंट्रोल इस फिजिकल डेफिसिट अंडर दिस। गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम दी आरबीआई। इट इज़ क्लीयरली रिटन in the act, FRBM act च लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम दी RBI in the in the way of this मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। घाटे का मुद्रीकरण आरबीआई नहीं कर सकता। ठीक है, छाप छाप के ना दवे इनू। होर की है चीज़, ये चीज़ लिखी हुई है, समझाई हुई है जो मैं थोड़ा समझाई कि हाँ जी आधा घाटा हो गया, डेफिसिट है 10 रुपये, एक्सपेंसिस है 15 रुपये, इनकम सिर्फ 5 रुपये, 10 रुपये का घाटा खाई बैठा है। फिर एक रिक्वेस्ट करता जी भाई साहब प्लीज़ 10 रुपये के नोट छाप के दे दो, वो कहता ये अगर छापदा है, ठीक है, अगर यस कहता इफ आरबीआई प्रिंटेड द मनी टू हैल्प द गवर्नमेंट, इनू आप मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट इज़ नॉट डन बाई दी आरबीआई एट ऑल बिकॉज इट इज़ बैंड। बैन की गई है कि द्वारा जी, आरबीआई के द्वारा। FRBM एक्ट इस चीज़ ਨੂੰ नहीं करन ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਗॉट इट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫालतू ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ what is CIC exact formula? Economic survey didn't give Google giving vague answer. So CIC is an indicator to measure cash as a payment instrument instead of other payment instruments such as ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼, ਓਨਲੀ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ। ठीक है, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਇਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਰੋਨਾ। ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲਾਈਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਬੈਂਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ लोगों में कोरोना का खौफ जब कम हुआ उसके बाद फिर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ बैंक च डिपोजिट कराने लगे। 2022 के क्या होया, टैंपरेरी इंक्रीज हो गया, प्रिकॉशनरी कैश होल्डिंग होने लगी, दोबारा करंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, जब प्रिकॉशनरी जड़ियाँ डिमांड्स हैं वो हाई हो जाती हैं, करंसी इन सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है, मीनस डायरैक्ट प्रोपोर्शनल है एक दूजे के। जब क्या बोलिया मैंने, जब प्रिकॉशनरी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो सर्कुलेशन ऑफ करंसी भी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन का मतलब है कि एक ही नोट कितने हाथ बदलता है। गरीबों के विच ये ज़्यादा बदलिया जाती है, अमीरां च ये बहुत घट बरती जाती है। इन्हें मैं पैसे दिते नानी नूं, नानी ने पैसे दिते दुद्ध वाले नूं, दुद्ध वाले ने पैसे दिते अपनी कुड़ी की फीस नूं। ठीक है, कुड़ी के फीस वाले जो मास्टर है जिन्होंने दिती उन्हें दिते अगले आप बिजली वाले नूं। ठीक है, फिर बिजली के डिपार्टमेंट चले गए, अगे सरकार को चले गए, एवें करके बहुत ज़्यादा हथ
ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੋਟ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਕਮ। ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਨੀ ਇਨ ਦੀ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਹੈਜ਼ ਹਾਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੈਨ ਦੀ ਰਿਚ। ਹਾਊ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਈ RBI, ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਮਾਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਈ RBI ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਾਲਜਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੋਇਲਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ। ਸੋ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੰਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। PPP ਮਾਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਸੇਵਿੰਗਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, GDP ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਹੈ ਮੋਰ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਮੈਕਰੋ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੋਨ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Policy is a macroeconomic policy designed by the central bank of a country to manage the money supply and interest rate। ਮਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਸੇਵਿੰਗਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪਸ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਐਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਡ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ more popular। he won a Nobel in the economics in this regard। कौन है जी ये बंदा, फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन अमेरिकन बंदा है। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਿਪ ਕਰਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਿਪ ਕਰਵ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਲਿਪ ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਘਟੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ बढ़ेगी तो ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦ ਵੱਧਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਡਿਮਾਂਡ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ। if people are demanding more and more, what it shows people have money। if it shows people have money, if people have means, they have employment। so if inflation is increasing, that is equal to ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ ਕਿਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ बढ़ेगी। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ बढ़ेगी। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਆ ਪਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਿਲਿਪ ਕਰਵ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So stable and moderate inflation is good for the economy। in this sense, stable and moderate inflation is good for the economy as per Philip Curve। ठीक है जी, ये टॉपिक अपन समझ आ गया। उस तो बाद सो RBI ट्राई करती है हमेशा to keep inflation 2 to 6%। consumer price index all India using its bi-monthly monetary policy made its statutory monetary policy committee made by its। so इन्ने परसेंट रखनी है इन्फ्लेशन ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ। ਮੂਰੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਕਾਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।